Hello student, good morning to one and all. I am Dr. Tariq, Department of Biotechnology, Islamic College, Wanembadi. In previous class, we discussed about fungal infection of dermatitis, diagnosis, symptoms, or some pictorial and fully detailed we shown and discussed. Now the dermatitis control and treatment. The dermatitis means it is a skin disease, is formation of fungal infection. So how to control, how to treat in this disease? So fungal infections are typically treated with antifungal drugs. It is usually in antifungal drugs that are applied directly to the affected area, that is called topical drugs. The topical drugs may include creams, gel-like solutions, it is also known as lotions, sometimes shampoos, that means head infected parts, that is dandruff, like that. So these are all the drug implications in the formation of creams, gels, lotions, solutions, shampoos, etc. Actually, the antifungal drugs may also be taken by mouth. The dermatitis infections, it's prevent and fungal skin diseases. Actually, cleanless skin with a pH balance, skin clearness, cleanser, no rinse cleanser, or mild soap water then rinse is one of the prevent measure. Clean the cells, that means use the skins, and pH balance of the soap. So these are all the common ones. Suppose you have the skin is dryness, soft cloth or pet dry techniques you have to use. Another one is incontinence care. To apply a skin sealant or barrier cream containing zinc oxide, all steps must be repeated after each incontinence episode. Follow your policy and procedures for incontinence care. Check the change every 2 hours. Other locations moisturize with lotions containing lanolin or a petroleum based compound. This will serve as a protective barrier. General
prevention steps include the following. Number one is the preventive measures to avoid irritations and allergens. Wash your skin, wear protective clothing or gloves, etc. Apply an iron on badge to cover metal fasteners next to your skin. Then you have to apply a barrier cream or gel and use moisturizer. Finally, take care around the pit because your skin is sensitive skin, so you could affected easily in pet animal like cat, dog. Some of the animals are easily affected in your skin diseases. Actually, these self-care habits can help you manage dermatitis and feel better. The moisturize your skin, and another one is use non-prescription anti-inflammation and anti-itch products. Third one is apply a cool wet cloth. Take a comfortably warm bath. Use medicated shampoos. Take a dilute bleach bath. Avoid rubbing and scratching. And finally, wear cotton cloth. These are all the self-care habits. Automatically, it is these are the maintain your habit. It automatically it's reduce. You feel better in the affection of dermatitis, skin disease. Finally, the skin is infected. The portion in pictorial shows that is called ringworms. The another one is treating fungal infections, lotions, that means gels, etc. In marketly available in these forms. Actually, if you need fungal infection treatment, talk to your doctor, consult your doctor, particularly in skin doctor, dermatologist, exactly what it is present in your skin, what was the infections are present in your body. Everything should be cleared, explained to your disease oriented information. Some skin conditions looks like fungal infections, but they have a different underlying cause and require different treatments. Like mild fungal infections may be treated easily with topical medication. If you have a severe or persistent infection, you may need prescription antifungals. You may need prescription antifungals. Finally, what is the best treatment for dermatitis? Mild skin inflammations usually respond to
over the counter hydrocortisone cream. It is one of the best cream in the world. That means around the American and continent, some of the Western countries using these kinds of components, hydrocortisone creams. You don't purchase these kinds of creams, you apply in yourself, it is definitely some problem will be there, because you first consult your skin doctor, after that you have to apply in the cream. Doctor will prescribe in the hydrocortisone cream, you have to apply it and it is completely cured. Okay, to reduce inflammation and heal the irritation of most types of dermatitis, a doctor usually recommends their prescription corticosteroid cream and might prescribe an oral antihistamine to relieve severe itching. These are the best treatment for dermatitis, skin fungal infection. Okay, now the topic is over. I will once again explain to in your simplified the knowledge. தம்பி, டெர்மட்டிட்டிஸ் கண்ட்ரோல் அண்டு ட்ரீட்மெண்ட்டை பற்றி இன்றைக்கி பார்க்குறோம். ஏற்கனவே டெர்மட்டிட்டிஸ் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனோட டெர்மட்டிட்டிஸோட அடையாளங்கள், அறிகுறிகள், எதனால் வந்தது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம், காரணங்கள் பார்த்தோம், எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்த்தோம், அது எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்தோம், சிம்டம்ஸ், டயக்னோசிஸ் அதெல்லாம் பார்த்தோம். இன்றைக்கி பார்க்குறது கண்ட்ரோல் அண்டு ட்ரீட்மெண்ட். எப்படி கண்ட்ரோல், ஹவு டு கண்ட்ரோல் இட் அண்டு வந்துச்சுன்னா அதை எப்படி தடுக்கிறது, ட்ரீட்மெண்ட். ஓகே, இப்போ பார்க்குறது the fungal infections are ஒரு டிப்பிக்கல், ஒரு கஷ்டமான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டு தான். அது ஆன்டி ஃபங்கல் ட்ரக்கு கொடுத்தா சரியாயிரும். அந்த ட்ரக்கு டைரெக்டாகவும் அப்ளை பண்ணலாம். எங்கே எந்த ஏரியாவில் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கோ அங்கே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கின்னில், ஹெட்டில், நோஸில், லிப்ஸில், ஆர்ம்ஸில், செஸ்ட்டில், ஹிப்பில், ஓகே, ஸோ தை, ஸோ தொடையில், எந்த இடத்துலையா இருந்தாலும் சரி, எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம இதை அப்ளை பண்ணலாம். அப்ளை பண்ணுறதுக்கான ட்ரக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா க்ரீமாக ஒன்று இருக்கலாம், ஜெல் டைப்பில் இருக்கலாம், லோஷன் டைப்பில் இருக்கலாம், சம் சொல்யூஷனாகவும் இருக்கலாம், சம்டைம்ஸ் டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுற ஷாம்பாக கூட இருக்கலாம். அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்டு ஆன்டி ஃபங்கல் ட்ரக்ஸ். அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ ப்ரிவென்டல் ஃபங்கல் ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ப்ரிவெண்ட் பண்ணதுக்கு இந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு என்னென்ன நமக்கு தேவை, ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் இருக்கிறதுக்கு, தடுக்கிறதுக்கு என்ன வழி? ஃபஸ்ட்டு நம்ம க்ளீனாக இருக்கணும். நம்மளுடைய ஆடைகள் க்ளீனாக இருக்கணும். நம்மளுடைய ஸ்கின்னு க்ளீனாக இருக்கும். நம்மளுடைய ஸ்கின் கிளியராக இருக்கணும்னா என்ன அர்த்தம்னா, டஸ்ட்டு வராமல் கர்ச்சிப்பில் தொடச்சிக்கிட்டே இருக்கணும்னு அர்த்தம் இல்லை. வேறு குளிக்கணும். ஹேவ் டு டேக் த பாத். தீபாவளி தான் குளிப்பாங்க. எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறோம் சார், வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அப்படிம்பாங்க. அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஸோ எவ்ரிடே ஹேவ் டு பாத். எப்பயுமே அந்த மாதிரி குளிச்சிங்கன்னா தினமும் குளிக்கணும். கேரளாலாம் பார்த்திங்கன்னா 2 வேளை குளிப்பாங்க. காலையிலையும் குளிப்பாங்க, நைட்டு தூங்கிறதுக்கு முன்னாடி குளிப்பாங்க. நம்ம ஊரில் அந்த பிஹேவியர், அந்த ஹேபிட் இல்லை. நைட்டில் போய் குளிக்கிறதா, தூக்கம் வராதும்மா, ஜன்னி வந்துடும்மா, குளிரும் சாரும்மா, சளி பிடிக்கும் சாரும்மா, புரியுதா? அவங்களுடைய ஹேபிட், பாடி ஃபிட் ஆகிடுச்சு, பழகிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஸ்கின் க்ளீனாக இருக்கணும். நீ யூஸ் பண்ணக்கூடிய சோப்பு இருக்கு இல்லையா, அது எப்படி இருக்குன்னா பிஹெச் பேலன்ஸ் பார்க்கணும்.
ஏதோ டிவியில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு கொடுக்குறான், நான் பாட்டுக்கு ஏதாவது எடுத்து மாட்டுக்கு போட்டுட்டு போகிறேன், நல்ல மணக்க மணக்க வாசமாக இருக்குது, நல்ல வாசம் வருதுன்னு பக்கத்தில் உள்ளவன் சொல்கிறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பிராண்டாக இருக்கும். கடைசியில் பார்த்தா நியூஸில் சொல்லுவாங்க, சோஷியல் நெட்வொர்க்கில் வரும், அந்த சோப்பை யூஸ் பண்ணால் நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வரும்பாங்க. இல்லாட்டி இன்னொருத்தர் சொல்லுவான், அந்த சோப்பு வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ், யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் பார்த்திங்கன்னா எருமை மாட்டுக்கு தேய்ச்சி குளிக்க வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய சோப்பு அப்படிம்பாங்க. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தான் பிஹெச் பேலன்ஸ் பார்க்கணும். ஒவ்வொருத்தர் ஸ்கின்னுக்கும் ஒவ்வொன்றும். இப்போ ஹாஸ்டல்ஸ்லேயே வேறு எங்கேயாவது தங்கியிருக்கீங்க, காமன் பப்ளிக் பிளேஸில் தங்கியிருக்கீங்கன்னு வைங்களேன், அப்போ அங்கே வந்து சோப்பு இருக்கும். நீ எல்லா சோப்பும் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், உன் ஃப்ரெண்டு ஒரு ரூம்மேட்டு சோப்பை யூஸ் பண்ணுறேன்னு வை, நீ இண்டிவிஜுவலாக வாங்கி வச்சுருப்பேன்னா யூஸ் பண்ணுவேன். தீர்ந்து போச்சு, சப்போஸ் பத்தலை, வாங்கிறதுக்கு சோம்பேறி பட்டிருக்க, அதான் ஃப்ரெண்டு இருக்கானே அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறேன். அவனுக்கு சப்போஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த சோப்பை யூஸ் பண்ணுறதுனால உனக்கு வரும். அப்போ அங்கே க்ளீனினஸ் இல்லாமல் போயிடும். ஸோ இதை நோட் பண்ணும். உனக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது, அவனோட சோப்பை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்க, அங்கே சோப்பு யூஸ் பண்ணிவிட்டு வச்சுட்டு போகிற, அவன் பாத்திங் திருப்பி யூஸ் பண்ணும்போது அவனுக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வரும். ஸோ பாசிபிலிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது. ஓகே, அதே மாதிரி வந்து வாட்டரில் வந்து கழுவிட்டு தான் அந்த சோப்பை யூஸ் பண்ணணும், தட்ஸ் சேஃப். ஒருத்தன் பிறந்ததுலேருந்து அவங்க வீட்டில் ஒரே பிராண்டு சோப்பு தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டே வராங்கன்னு வையேன், அவன் வெளியே எங்கேயாவது போய் ஸ்டே பண்ணுறான் அப்படின்னா அந்த சோப்பை வேறு புதுசாக அந்த கடையில் போய் வாங்கும்போது அந்த பிராண்ட் இல்லை சார் இதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, வாங்குகிறேன். அப்போ அது உனக்கு அலர்ஜி ஆகிடும், அலர்ஜிக் ப்ராப்ளம், ஸ்கின் டிஸார்டர்ஸ், ஸ்கின் டிசீஸ் வரும், சென்சிட்டிவ் தி ஸ்கின். ஓகே, ஸோ இதை பார்க்கணும். மார்க்கெட்டில் வந்து விற்கக்கூடிய எல்லா சோப்புக்கும் நீங்கள் பிஹெச் இன்றைக்காவது பார்த்துருக்கீங்களா? யூ ஆர் த பயோடெக்னாலஜிஸ்ட், ஆல்ரெடி பிஹெச் வேல்யூ ரேஞ்சு தெரியும், எது வரைக்கும் ஆசிடிக், எது வரைக்கும் பேஸ், எது வரைக்கும் நியூட்ரல், எல்லாமே உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பட் நீ வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். ஸோ பிஹெச் முக்கியமானது. பிஹெச் ரேஞ்சை பார்த்து தான் சோப்பு வாங்கணும், உன்னோடைய ஸ்கின்னுக்கு இது செட் ஆகும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ரைட். ஸோ ட்ரை ஸ்கின்னாக இருக்கிறவங்களுக்கு கிளாத்து யூஸ் பண்ணணும், அது ஒரு முக்கியமானது. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து இங்கே இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்குது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் ப்ரிவென்ஷன் ஸ்டெப்ஸ் இன்க்ளூட் த ஃபாலோயிங் மெத்தட்ஸ். ஒரு காமனான ஒரு பாதுகாக்க முறை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அரிக்கக்கூடியது, அலர்ஜி வரக்கூடியதை அவாய்ட் பண்ணணும், வராமல் பார்த்துக்கணும். அடிக்கடி வந்து வாஷ் யுவர் ஸ்கின், உன்னுடைய ஸ்கின்னை வந்து வாஷ் பண்ணணும். சிலவங்க அடிக்கடி வந்துட்டு இப்போ வந்து கோவிட்-19 பீரியடு உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து சும்மா வந்து ஆரம்பத்தில், இப்போ இல்லை, ஒரு மார்ச், ஏப்ரல், மேலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பீக்கில் இருப்பாங்க. வாட்ஸ்அப்லேயே ஒன்று வந்துச்சு, நியூஸில் கூட போட்டு காட்டினான் சன் டிவியில். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தன் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் கையில் வரக்கூடாது அப்படின்ட்டு வெளியேருந்து வந்தவன் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுவான். ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு டேப்பில் வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு டேப்பை க்ளோஸ் பண்ணும்போது டேப்பில் ஒட்டியிருக்குன்னு தான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிப்பான். உடனே டேப்புக்கும் வந்து லிக்விட் அப்ளை பண்ணுவான். ஓகே, ஸோ சானிடைசர் அங்கேயும் அப்ளை பண்ணி டேப்பை வாஷ் பண்ணுவான். டேப்பை வாஷ் பண்ணிவிட்டு கழுவி வச்சிருவான். அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துட்டு திருப்பி சானிடைசர் பாட்டிலில் யார் யாரோ தொட்டிருப்பாங்களே வீட்டில் அப்படின்னு சானிடைசர் வாஷருக்கும் அதுலேயும் வந்து அந்த பாட்டிலில் அப்ளை பண்ணி ஊற்றுவான். இப்படி மாற்றி எல்லாம் ஊற்றி முடிச்சுட்டு கழுவிட்டு அசந்து போய் பாத்ரூம் டாய்லெட் கதவை திறந்துட்டு வெளியே வரும்போது ஹேண்டிலில் இருக்கும். ஹேண்டிலில் ஒட்டியிருந்தால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ஹேண்டிலில் திருப்பி வந்து சானிடைசர் அப்ளை பண்ணி ஹேண்டிலில் வந்து வாஷ் பண்ணுவான். இப்படி ஒவ்வொன்றையும் வாஷ் பண்ணி டயர்டாகி வருவான். ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடாது. வாஷ் யுவர் ஸ்கின், புரியுதா? அது அந்த பீக்கில் இருந்தாச்சு. அந்த மாதிரி அவங்க ஒரு அவேர்னஸ்க்காக அதை கொடுக்குறது ஒரு காமெடி ஜோக். அதே மாதிரி தான்
இங்கே வந்து வாஷ் யுவர் ஸ்கின். டெய்லி குளிச்சின்னா இந்த பிரச்சனை இல்லை. புரியுதா? குளிக்கலைன்னா உன்னுடைய ஸ்கின் வந்து டர்ட்டியாக தான் இருக்கும். ஸோ அலர்ஜிக் ஸ்கின் வரும். வியர் ப்ரொடெக்டிவ் கிளாத் அண்ட் க்ளவுஸ். ஸோ உனக்கு இப்போ கோவிட் டைமாக இருக்கிறதுனால உன்னுடைய ஃபேஸ் மாஸ்க் வந்து போட்டுக்கணும். நோஸையும் அண்டு மவுத்தையும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி. ஓகே, க்ளவுஸ், ஹேண்ட் க்ளவுஸ் போட்டுக்கணும். ஏன்? உனக்கு ஸ்கின் டிஸார்டர்ஸ் இருக்குது, அதனால் அதை க்ளோஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. நீ ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணினா அவங்க மூலிமா அவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அவங்களுடைய ஆப்போனண்ட் யார் கை கொடுக்குறாங்களோ உனக்கு, அவங்களுடைய ஸ்கின் வந்து அலர்ஜிக்காக இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக அட்டாச்சு ஆகிரும். மாய்ஸ்சராக இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக அட்டாச்சு ஆகிரும். மாய்ஸ்சர் மீன்ஸ் ஈரம். சிலவங்களுக்கு கை வேர்க்கும், பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ அதான் ஒரு ரீசன். அடுத்தது இது ஒரு ரீசன். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீம் ஜெல்லு வந்து ஹேண்டில் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். மாய்ஸ்சரைசர் வந்து பார்த்துக்கலாம். அடுத்தது பெட்டிலேருந்து பாதுகாக்கணும். வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெட் அனிமல் இருக்குல்ல, நாய் பூனை எல்லாம் வளர்க்குறாங்கல்ல, ஸோ அது மூலயமா நீ பார்த்துக்கணும், சேஃபாக இருக்கணும். அடுத்தது செல்ஃப் கேர் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. உன்னுடைய ஸ்கின் வந்து மாய்ஸ்சரைசர் ஸ்கின்னா, நான் ப்ரிஸ்கிரிப்டேஷன் இன்ஃப்ளமேஷன் ஸ்கின்னா, உன்னுடைய கோலாக இருக்கிற கையா, சில்லுன்னு இருக்குமா, ஈரமாக இருக்குமா அப்படின்னா கிளாத் யூஸ் பண்ணணும். கிளாத் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா, கர்ஷிப் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா சேஃபாக இருக்கும். டேக் கம்ஃபர்டபிளி வார்ம் பாத். அதிகமாக வந்து சுடுநீர், சுடு தண்ணியை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோ குளிக்கிறதுக்கு. டெர்மட்டிட்டிஸ் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. யூஸ் மெடிக்கேட்டட் ஷாம்பு. மெடிக்கலில் டாக்டரு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண ஷாம்பு யூஸ் பண்ணிக்கோ. நீனா மார்க்கெட் டிவியை பார்த்து நீனே டாக்டர் ஆகி யூஸ் பண்ணிக்காத. இல்லாட்டி கூகுளில் பார்த்து அதில் சொல்லியிருக்கான் இதில் சொல்லியிருக்கான்னு வாங்கி யூஸ் பண்ணாத. அடுத்தது டைலூட்டட் ப்ளீச் பாத். ஓகே, ஸோ குளிக்கும்போது வந்து ப்ளீச் நல்லா சுத்தமாக வந்து தேய்ச்சி குளிக்க சொல்கிறாங்க. டைலூட் பண்ணிக்கோங்க உன்னுடைய லிக்விடை. அடுத்தது அவாய்டு ரப்பிங். நல்லா போச்சு கம்பியை போட்டு தேய்ப்பாங்க, உடம்பை தேய்ச்சிக்குவாங்க, கோடு விழுவும். அந்த மாதிரிலாம் தேய்க்காத. ஓகே, ஸ்க்ராச்சிங் நல்லா சொரிஞ்சு தேய்க்காத. அதுவும் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அதிகமாக பரவுறதுக்கான வாய்ப்பு. வியர் காட்டன் கிளாத்திங். இது ஒரு முக்கியமானது. ஸோ நீ யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்னர் இருக்கு இல்லையா, அந்த இன்னரை கூட அது காட்டன் கிளாத்தாக யூஸ் பண்ணு. சிந்தட்டிக்காவோ மாடர்னாவோ பட்டையாக போட்டு விக்கி அப்படின்னு போட்டுக்கிற மாதிரி வெளியே தெரிகிற மாதிரி போடுறது அந்த மாதிரி இல்லாமல், ஸோ அதை இன்னர்னால் உள்ளே தான் இருக்கணும், புரியுதா? ஸோ அந்த மாதிரி அதெல்லாம் பார்த்து அவாய்ட் பண்ணி இருந்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு சேஃப் அண்ட் செல்ஃப் கேர் ஹேபிட்டேட்டாக இருக்கும். இதுதான் ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷனோட ஸ்மால் பிக்சர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ரவுண்டு கலரில் நெக்கில் இருக்கும், அக்கலில் இருக்கும், கழுத்து பகுதியில் இருக்கும், தொடை பகுதியில் இருக்கும், புரியுதா? அந்த மாதிரி இடத்துல இருக்குது. இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் ரிங்வார்ம் இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது ஃபங்கல் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஜெல்லு லோஷன் போட்டு, அதாவது எந்த ஸ்பாட்டில் வந்து இருக்கோ அந்த ஸ்பாட்டை வந்து ஜெல் போட்டு க்ளீன் பண்ணணும். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வரும்போது என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணுன்னா டாக்டர்கிட்ட போய் பேசணும். இந்த இடத்துல இருக்குது, எனக்கு சொல்கிறதுக்கு கூச்சமாக இருக்குது, நாட் அட் ஆல். யூ ஹாவ் டு ஃபேஸ் தி ப்ராப்ளம். யூ ஆர் த டிஸ்கஸ் அபவுட் யுவர் ஸ்கின் டாக்டர். ஓகே, அப்போ ஸ்கின் டாக்டர்கிட்ட போய் இந்த உன்னுடைய கண்டிஷன்ஸ், உன்னுடைய லுக்கு, உன்னுடைய இன்ஃபெக்ஷன் ப்ராப்ளம், உன்னுடைய டிஃப்ரென்ஷியேஷன், ஸோ இதெல்லாத்தையும் சொன்னீங்கன்னா அவர் அண்டர்லைங் த காஸ்ட் அண்ட் ரெக்வயர் த டிஃப்ரெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ அது மூலயமா வந்து உனக்கு ஒரு சின்ன சாதாரணமாக ஒரு ஃபங்கஸுக்கு அஃபெக்ட் எப்படி நடந்துச்சோ அது மாதிரி ஒரு நடக்கும். ஸோ இதுவும் பாசிபிலிட்டிஸ் தான் இருக்குது. இதுவும் வந்து ஆன்டி ஃபங்கல் ஆக்டிவிட்டீஸில் முக்கியமானது. இந்த ஃபைனலாக வந்து வாட் இஸ் த பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் டெர்மட்டிட்டிஸ்? உலகத்திலேயே இந்த தோல் நோய்க்கு சம்மந்தப்பட்டதை ஒரு பெஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மைல்டு ஸ்கின் இன்ஃப்ளமேஷன் யூஸ்வலி ரெஸ்பாண்ட் டு ஓவர் தி கவுண்டர் ஹைட்ரோகார்டிசோன் க்ரீம். ஓகே, மைனர் சின்னதாக இன்ஃபெக்ஷன், இப்போ தான் ரெட்டிஷ் கலர் லைட்டாக பிம்பிள்ஸ் வருது, லைட்டாக இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதிகமாக வந்து இதுதான் பெஸ்ட். ஹைட்ரோகார்டிசோன்
கார்டிஸ்னோன் க்ரீம் ஒன்று இருக்குது. அடுத்தது டு ரெடியூஸ் இன்ஃப்ளமேஷன், எரிச்சலை வந்து குறைக்கக்கூடியது. ஓகேவா, இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் டீம்ஸ். ஓகே, அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டாக்டர் யூஸ்வலி ரெக்கமெண்டட் த prescription corticosteroid cream and might prescribe an oral antihistamine to relieve generate itching. ஸோ அது மூலயமா வந்து நிறைய பரவறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப நீட்டாக இருக்கணும், சுத்தமாக இருக்கணும். சுத்தம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து எந்த வியாதியும் வர விடாமல் தடுக்கும். ஸோ சென்சிட்டிவான ஸ்கின்னுக்கு நம்ம ஸ்பெஷல் கேர் பண்ணால் தான் இதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து இதுலேருந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணி அடுத்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு போகலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஐ ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட், whenever you clean your skin, particularly in warm water, automatically any kinds of skin fungal infection disease automatically will go on outside. Okay, thanks to watching. Thank you one and all.